बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सबसे पहले बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। आत्मस्वरूप में स्थित होकर और ऐसा सोचो जैसे हमारे पास आसपास में एकदम दूध जैसी लाइट है, दूध जैसा परम प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है। और दादाजी के मस्तक से हमारे मस्तक में पावर आ रही है और वो पावर हमारे चारों ओर फैल रही है। आत्मा से होते हुए हमारे शरीर में होते हुए और हमारे शरीर में से रेज निकल रहे हैं वाइट कलर के। हमने फरिश्ता रूप धारण किया हुआ है। ऐसा अनुभव करो और दादाजी को याद करो कुछ समय के लिए। परम शांति। सदा दिव्य बुद्धि के गोल्डन गिफ्ट को दादाजी ने क्या दिया आपको, बेगत के बच्चों को? दिव्य बुद्धि। अगर दादाजी ने दिव्य बुद्धि ना दी होती तो दूसरी दुनिया को कैसे देख सकते हैं? 5 तत्वों के परे की दुनिया को नहीं देख सकते ना। जब तक दादाजी ने दिव्य बुद्धि दी है तब देख सकते हैं। तो सदा दिव्य बुद्धि के गोल्डन गिफ्ट किसने दिए हैं? बेहद के दादाजी ने। दिव्य बुद्धि के गोल्डन गिफ्ट को कार्य में लाने वाले, कार्य में लगाना है। ऐसा नहीं कि दिव्य बुद्धि लेके बैठ जाना है। दिव्य बुद्धि को इस्तेमाल करना है। दिव्य बुद्धि से दिव्य लोक देखना है, नई दुनिया को देखना है, नई दुनिया से पावर लानी है और बेहद के दादाजी को देखना है वहां पे। सदा बाप समान चतुर सुजान बन माया की चतुराई को जानने वाले। माया की चतुराई क्या है? जो इन आंखों से दिखता है वो अपने में फंसा लेता है, बड़े बड़ों को फंसा लेता है। तो ये माया की चतुराई है। माया की चतुराई को जानने वाले, सदा बाप की छत्र छाया में रहे, माया की छाया से दूर रहने वाले, सदा ज्ञान सागर से मधुर मिलन मनाने वाले, हर मुश्किल को सहज बनाने वाले, विश्व कल्याणकारी, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाली, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। दृष्टि से सृष्टि बदल गई है ना। सृष्टि बदलेगी। दिव्य दृष्टि से दिव्य सृष्टि बदलेगी। सृष्टि बदल के क्या होगा? परम प्रकाश में, परम प्रकाश की सृष्टि में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? दिव्य दृष्टि बदलने से। जब हमारी दिव्य दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि परम प्रकाश में हो जाएगी, तो हमारी सृष्टि भी बदल जाएगी। तो दृष्टि श्रेष्ठ हो गई तो सृष्टि भी श्रेष्ठ हो गई। अभी सृष्टि ही बाप है। बाप में अभी जो समय चल रहा है, अभी हमारी सृष्टि बाप है, बाप में सृष्टि है। तो बाप में सृष्टि समाई हुई है। ऐसे ही अनुभव होता है ना। जहां भी देखो सुनो तो बाप भी साथ में अनुभव होता है ना। ऐसा स्नेही सारे विश्व में कोई हो ही नहीं सकता जो हर सेकंड हर संकल्प में साथ निभाए। लेकिन मैं कोई कितना भी लौकिक में कोई कितना भी स्नेही हो, लेकिन फिर भी सदा साथ नहीं दे सकता। यह तो स्वप्न में भी साथ देता है। ऐसा साथ निभाने वाला साथी मिला है। इसलिए सृष्टि बदल गई। क्या सृष्टि क्या हो गई? सृष्टि बेहद की हो गई। बेहद की दृष्टि मिली, बापूजी ने बेहद की दृष्टि दी तो बेहद की सृष्टि बन गई। अभी लौकिक में भी अलौकिक अनुभव करते हो ना। लौकिक में भी जो संबंध देखते हो, सच्चा संबंध स्वतः ही स्मृति में आता है। इससे उन आत्माओं को भी शक्ति मिल जाती है। अगर आप लौकिक में भी जिसको देखते हो
अलौकिक दृष्टि रखते हो तो उनको भी ताकत आ जाती है। जब बाप सदा साथ है, वो बेफिक्र बादशाह हो, ठीक होगा या नहीं होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। जब बाप साथ है तो सब ठीक है। तो साथ का अनुभव करते हुए उड़ते चलो। सोचना भी बाप का काम है, हमारा काम है ही नहीं। साथ में मगन रहना, इसलिए कमजोर सोच भी समाप्त। सदा बेफिक्र बादशाह रहो, अभी भी बादशाह और सदा के लिए भी बादशाह। सदा अपने को सफलता के सितारे समझो और दूसरी आत्मा को भी सफलता की चाबी देते रहो। सफलता की चाबी क्या है? दिव्य दृष्टि, दिव्य सृष्टि और दिव्य बाप का बेहद के बाप का परिचय। इस सेवा में सभी आत्माएं खुश होकर आपको दिल के आशीर्वाद देंगी। बाप और सर्व की आशीर्वाद ही आगे बढ़ाएगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము. బేహద్ దాదాజీ మీకు దివ్య బుద్ధి అనేటువంటి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. దీంతో మీరు ఈ ప్రపంచానికి అతీతమైన కొత్త ప్రపంచాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క దివ్య బుద్ధి అనేటువంటి దానితో మీరు మా యొక్క చతురతను తెలుసుకొని ఇరుక్కుపోయిన వారందరికీ ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇవ్వండి. సృష్టిని మార్చండి. దివ్య బుద్ధి తోటి దివ్య దృష్టి కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దివ్య దృష్టిని ఉపయోగించి దివ్య ప్రపంచాన్ని చూస్తూ ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని మార్చండి అని చెప్తున్నటువంటి సందేశము మా పిల్లలకి ఇస్తూ ఉన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ బేహద్ దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించి ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి పూర్తిగా బాప్ సమానంగా ఆలోచించండి. మీ చుట్టుప్రక్కల ఏదైతే మరి పరం లైట్ స్వరూపంలో మీరు ఉంటే అది పరం లైట్ పాలలాగా తెల్లగా పరం ప్రకాశంగా ఉంటూ ఉంటుంది. దివ్య ప్రకాశమే దాదాజీ మస్తకం నుండి మన యొక్క మస్తకంలోకి ఆ పవరు వస్తూ ఉంది. ఆ యొక్క పవరు మన నలువైపులా వ్యాపిస్తూ ఉంది. ఆత్మ లోపలకు కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. మన యొక్క శరీరంలో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. మన శరీరంలో కూడా ఆ రేసెస్ నుండి బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. వైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి రేసెస్ ఫరిస్తా రూపాన్ని ధారణ చేసినటువంటి స్థితి అన్నమాట అది. ఇలా అనుభవం చేసుకొని దాదాజీని జ్ఞాపకం చేస్తూ మీరు ఈ యొక్క వాణి సందేశాన్ని వింటూ ఉండండి అని మా చెప్తూ ఉన్నారు. సదా దివ్య బుద్ధి యొక్క గోల్డెన్ గిఫ్ట్ లభించిన గాడ్ గిఫ్ట్ని దాదాజీ మీకు ఇచ్చారు. బేహద్ పిల్లలకు దివ్య బుద్ధి లభించింది అనగా దాదాజీ దివ్య బుద్ధి ఇవ్వకపోతే మీరు ఆ ప్రపంచాన్ని, రెండో ప్రపంచాన్ని ఎలా చూడగలుగుతారు? పంచతత్వాలకు అతీతమైన ప్రపంచాన్ని ఎలా చూడగలుగుతారు? ఎంతవరకైతే దాదాజీ దివ్య బుద్ధిని ఇవ్వరో అంతవరకు మీకు దివ్య దృష్టి కూడా కలగదు. అందుకని సదా దివ్య బుద్ధిని గోల్డెన్ గిఫ్ట్గా, గాడ్ గిఫ్ట్గా పొంది బేహద్ దాదాజీ తోటి మరి పవర్ తీసుకుంటూ దాదాజీ ఇచ్చినటువంటి సేవలో దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉండండి. ఇలా కాకుండా దివ్య బుద్ధిని తీసుకొని కూర్చొని ఉండిపోవటం కాదు. దివ్య బుద్ధిని ఉపయోగించాలి. దివ్య బుద్ధితోటి దివ్య లోకాన్ని చూడాలి, కొత్త ప్రపంచాన్ని చూడాలి. కొత్త ప్రపంచంలో పవరు తీసుకుంటూ ఉండాలి. బేహద్ దాదాజీని చూస్తూ ఉండాలి. బాప్ సమానంగా మీరు కూడా
తెలివిగలవారుగా చతుర్సుజాన్గా అయ్యి మాయ యొక్క చతురత ఏంటో తెలుసుకోండి. మాయ యొక్క చతురత ఏంటి అంటే ఈ కళతోటి ఈ ప్రపంచమే సత్యం అనిపిస్తుంది, దీనిలో ఇరికింపచేస్తూ ఉంది. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే ఇరుక్కుపోయారు ఈ ప్రపంచంలో. ఇదంతా మాయ యొక్క చతురతే. మాయ తెలివితేటలు మీకు తెలిసిపోయినాయి. ఇప్పుడు సదా బాపు యొక్క ఛత్రఛాయలో ఉండండి. మాయ ఛత్రఛాయలో నుండి బయటపడి దూరంగా సదా జ్ఞాన సాగరుడితోటి మధుర మిలన్ కలుసుకుంటూ ప్రతి కష్టాన్ని కూడా తేలికగా చేసుకుంటూ ఉండండి. విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు, శ్రేష్ఠ స్థితిలో ఉండేటువంటి ఆత్మలు. ఇలాంటి శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. దృష్టితోటి సృష్టి మారుతుంది అంటారు, మారిపోతుంది. మీకు ఈ దృష్టి, బేహద్దు దృష్టి, దివ్య దృష్టి లభించింది. దివ్య బుద్ధి బాపూజీ ఇచ్చారు. దివ్య దృష్టితోటి దివ్య సృష్టి తయారు చేయగలరు. సృష్టి మారిపోతుంది అంటే అది పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచము. ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఎలా వెళ్తారు? దివ్య దృష్టితోటే. చూస్తూ చూస్తూ దివ్య బుద్ధిని అక్కడికి జోడింపజేస్తూ ఉంటారు. మన యొక్క దివ్య దృష్టి మారిపోతూ ఉంటుంది. దృష్టి పరం ప్రకాశంగా అయిపోతుంది. సృష్టి కూడా పరం ప్రకాశంగా అయిపోతుంది. దృష్టి శ్రేష్టమైపోతూ ఉంది. సృష్టి కూడా శ్రేష్టమైపోతుంది. ఇప్పుడు సృష్టి బాప్ సమానంగా అందరినీ కూడా సమానంగా చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏదైతే సమయం నడుస్తూ ఉందో మనకు స్థూలమైన ప్రపంచంతో పని కాదు. బేహద్దు ప్రపంచం, బేహద్దు దృష్టిలోకి వెళ్ళిపోవాలి. బాప్ ప్రపంచంలోనే మన యొక్క సృష్టి ఉంది. బాప్ లోపలే సృష్టి ఇమిడి ఉంది. మనం కూడా బాప్ లోపలే ఇమిడి ఉన్నాం అనే అనుభవం చేసుకోండి. ఎక్కడ చూడండి, ఏది విన్నా కూడా బాప్తో పాటు అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. ఇలాంటి స్నేహి విశ్వంలో ఇంకెవరూ లేనే లేరు. ఏదైతే ప్రతి ఒక్క సెకండు, ప్రతి సంకల్పము మీరు తోడుగా ఉండాలి. లౌకికంలో కూడా ఎవరిపైతే ప్రేమ ఉంటుందో వారితోటే సదా ఉండాలి అనుకుంటారు. వారిని వదిలి ఉండలేము అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మరి బాపు మీద ప్రేమ ఉంది, బాపుని వదిలి ఉండలేరు. స్వప్నంలో కూడా బాపు తోడుగానే ఉంటూ ఉన్నారు. ఇలా మీకు సర్వకాల సర్వావస్థల్లో తోడుగా ఉండే బాపు తోడుని మీరు నిలుపుకోండి. అప్పుడు సృష్టి మారిపోతూ ఉంటుంది. సృష్టి ఏమవుతుంది? సృష్టి బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతుంది. బేహద్దు దృష్టి లభిస్తుంది. బాపూజీ బేహద్దు దృష్టి ఇచ్చారు బేహద్దు సృష్టిని తయారు చేయటం కోసం. ఇప్పుడు లౌకికంలో కూడా అలౌకిక అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. లౌకికంలో ఏదైతే సంబంధాలను చూస్తూ ఉన్నారో సత్యమైనటువంటి సంబంధం స్వతహానే స్మృతిలోకి రావాలి. దీంతో ఆ ఆత్మలకు కూడా శక్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు లౌకికంలో కూడా మరి ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నారో అలౌకికమైనటువంటి దృష్టిని పెట్టుకోండి. అప్పుడే మీకు శక్తి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బాపు సదా తోడుగా ఉంటూ ఉంటారో, బేఫికర్ బాద్షాయిగా ఉంటారో, అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఉండాలి. ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఇంకొకటి ఏమీ లేదు. అంతా మంచి అవుతుంది, మంచే జరుగుతుంది. మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి. బాపుని తోడుగా ఉంచుకోండి. బాపు తోడు ఉంటే అకళ్యాణం అనేది జరగదు. కాబట్టి ఈ యొక్క తోడును అనుభవించుకోండి, ఎగిరిపోతూ ఉండండి. బాపు యొక్క పనియే మన పని. బాపు పనే ఏం పని? అది విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం. మన కార్యక్రమం కూడా విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం. ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో అది బాపు పని. దాని గురించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. మనం ఆయనతో ఉంటే చాలు, ఆటోమేటిక్గా విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది. బలహీనత ఆలోచన కూడా సమాప్తం అవుతూ ఉంటుంది. నిశ్చింత చక్రవర్తులుగా ఉండండి. ఇప్పుడు మీరు బాద్షాహీగా ఉండండి. సదా బాద్షాహీ. సదా మిమ్మల్ని మీరు సఫలత యొక్క నక్షత్రంగా భావించండి.
రెండోది ఆత్మలకు సఫలత చాబి తాళం చేయి కూడా బాపు ఇచ్చేశారు. సఫలత తాళం చేయి ఏంటి? దివ్య బుద్ధి, దివ్య సృష్టి, బేహద్దు బాపు యొక్క పరిచయం. ఈ యొక్క దివ్య దృష్టి, దివ్య సృష్టిని మరి దివ్య బుద్ధితోటి చూస్తూ అనుభవం చేసుకుంటూ మీరు సేవలో ఆ యొక్క శక్తుల్ని ఉపయోగించండి. సేవలో కూడా ఆత్మలు ఖుషీగా ఉండాలి. మీరు మనసారా హృదయపూర్వకంగా బాప్ బిడ్డలుగా కావాలి. బాప్ మరియు సర్వ ఆశీర్వాదాలతోటి ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.